It is very important on the part of the doctors, any attending doctors who are treating patients also, to know when patient dies. And another thing is cause of death, why the patient died. So, two things is important when you must mention on all death certificates. That means when the patient died, why the patient died. So, I am sorry to say, even the very senior doctors do not know how to write death certificates correctly. So, my focus, these things actually, you should know these things. Death, what is death? How you define death? Because I discuss in short, death is a very vast chapter. Some portions will be discussed by your next teachers, but I shall discuss the most important things. It is full of definitions and some things is very important what you must actually pay your attention, full attentions. So then question is these things, what is life? Then question death comes. Life, it is very easy. We are alive, that's actually we are moving, we are these things, that is life. But it is actually to the law and everywhere definition is important. You must explain what is life. So, life, that means you see these things. There are criteria when some functions and some criteria is actually এই আচ্ছা তোরা সব পেছনে চলে গেছিস কেন বলতো কি এসিতে হাওয়া পাবে বলে নাকি রে হ্যাঁ গুড কিন্তু আমি তো পাচ্ছি না এটাই মেন প্রবলেম তোরা তো পিছিয়ে গেলে আমি কোথায় যাই তো আমি তো ওদের কাছেই যাই না ওদিকেই যাই সে কি ওরা হাওয়া আসছে তো দেখো লাইফ বিশপস এই যে বলছি না দেখো Bishop's tripod of life. What is life means? When these three functions persist or continues, that is life. The science of life. So Bishop's tripod explains the three interdependent vital functions. What are those? What are those? Respiration, cardiovascular functions, and then brain functions. They are all interdependent. You think these things is not that all three must exist, must continue to these things. If anyone stops, other will definitely follow. Respiration stops, soon the cardiovascular system will stop, and soon, not much later, the brain function will stop. So that's why it is known as this thing tripod. Tripod means you know what is tripod? Very simple things. A table stands on three legs. Peculiarity of the tripod is this: the quadrupeds একটা জিনিস দেখো যার চার পা আছে তার সুবিধে even one leg breaks, the table can stand. But tripod, if one leg breaks, the table cannot stand. That is the meaning of this tripod. Tripod of life means that actually life stands on the three vital functions. They are interdependent. Alone they cannot stand, or even to two they cannot stand. One stops, the other will definitely follow. That is the main important of these things. All you know these things. Oxygen. Life means oxygen, oxygen means life. Right? No animal can survive without oxygen. So important thing, that's why oxygen can be equated with the life. The vitality of life requires power. All these things. For heart functions, from brain functions, or from this cardiovascular functions, they require energy. You see, heart definitely continues life's beats on dynamo. তাই তো নাকি হার্টে ডাইনামো আছে তো নাকি pacemakers. So battery of the heart, these things that requires energy. How you supply energy? All these things requires energy. There are batteries. All these things actually the gets energy from our body through some of these things, that is metabolic functions. So oxygen is very important fuel. As these things, oxygen is very important fuel that burns all these metabolic fatty foods actually to generate power. So oxygen, you see, is essential, and for oxygen, lung function is vital. Right? From air, this lung is important where oxygen, the exchange of the air takes place with the blood.
So lung function is very important. So naturally we say heart only carry hearter function ta ki. So lung function is very important because that actually supplies oxygen. Supplies means actually the take up oxygen from the air. And heart only the supplies oxygen to the cells. This function is just a transportation. But soon, if there is no oxygen supply, heart also will stop because that cannot generate power. And then the brain controls all the organs, controlling functions, the supreme powers. But brain requires the maximum amount of oxygen. You see, brain survives primarily on two things. One is glucose, another is oxygen. Deprivation of any two of these things, either oxygen or glucose, for 4 minutes, mind you, 4 minutes, even this 5 minutes, the brain cannot survive. So glucose যদি supply না থাকে, তাহলে brain immediately dies. That's why the hypoglycemia is so dangerous for the brain, not hyperglycemia. And then oxygen. So three interdependent vital functions, the primarily but things, actually first of all these things, the lungs. And lungs controls from lung function, the active functions. Heart has got the autorhythmicity. It can contract independently without any control. But lung cannot function without control. That is called respiratory centers. Respiratory centers are cardiorespiratory centers. Where it lies? The brain's medulla. So the medulla is very important, where this centers of the vital function which controls that actually there is. So the important thing is this. তাহলে দেখো, তাহলে অক্সিজেনটাকে সাপ্লাই দিতে হলে লাংসটা আমাদের দরকার। এই লাংস এবং these things that distributions for these things, heart is essential, and for heart survival, oxygen is essential, and the brain controls everything. But brain again solely survives the definitely on oxygen. Is very important because next definition comes. That's why life is equal to respirations. You know, death is, they call this thing cardiorespiratory death. So, sab jagah lekha ache na, it's a cardiorespiratory. It's not cardiorespiratory. Traditionally, it's a respiratory death. Spontaneous respiration stops means death occurs. Death immediately within very short time, because you see, there will be no oxygen. Then comes the heart and other things. So respiration, lung is primarily important for sustenance of the life. Then all these things, so life must function for continuation of oxygen. These things lung important. Lack, তাহলে কি হলো, অক্সিজেন নেই, তাহলে কি হবে? Lack of oxygen leads to, এই জায়গাটা ভালো করে দেখো, take note. You won't get in books actually all these things. কি হবে? There is no oxygen. Oxygen to the cells. So naturally that is called no oxygen, it's anoxia. Less oxygen, it's hypoxia. The first condition is hypoxia. So finally this is anoxia. The anoxia means no oxygen, again deprivation, complete deprivation of oxygen means actually it's a cellular death. So most sensitive is nervous tissue. Most sensitive of the deprivation of the oxygen is nervous tissue. Again, the grey matters of the brain. So naturally these things that actually that requires oxygen, very short supply, to very short times, even the deprivation of oxygen for 4 minutes leads to irreversible death. That's why the definition of death is so important. We shall discuss this thing. তাহলে এই দেশটা, এই anoxia 3 types. দেখো এখানে লেখা আছে, again very important, যখন asphyxia উঠবে কি কি টাইপসে বলেছি anoxia আমি বলে নিচ্ছি, একটু নোট নাও, এখানে যা দেখছো তাই। The anoxia 3 types. এই যে বলছেন একটা জিনিস, anoxic anoxia, anemic anoxia, histotoxic anoxia. তার মানে কোশ্চেনটা কি রকম, ধরো আমি জাস্ট একটু খুব শর্ট এক্সপ্লেনেশন দিচ্ছি, ইলাবোরেশন ইজ নট নিডেড, ইউ উইল গেট ইট। সো সাপোজ ফার্স্ট হয়েছে anoxic anoxia, আরে অক্সিজেনই নেই তো anoxia. That means actually if lung function stops, anoxic anoxia results because no oxygen supply.
Anoxic anoxia, very simple explanation. No oxygen to anoxic anoxia. তারপরে কোশ্চেন আছে অ্যানেমিক অ্যানোক্সিয়া, এইখানে হার্টের রেজাল্ট। দ্যাট মিনস দ্য অক্সিজেনস ইট অ্যাকচুয়ালি ক্যারিড থ্রু ব্লাড। কে ক্যারি করে অক্সিজেনের? অক্সিজেনটা কে ক্যারি করে? ব্লাডের কোন পোর্শন অক্সিজেন ক্যারি করে? হ্যাঁ বলো। আরবিসি, হিমোগ্লোবিন। তো ভেরি ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ hemoglobin. In blood anemic anoxia means these things, the transport systems becomes weak. That means the quality of the blood is less blood, or the quality of the blood is anemia. Severe anemia means less hemoglobin. Minimum. যখনই anemia, less hemoglobin, that oxygen is carried to the cell becomes diminished, reduced. So that results, that oxygen, again this thing, তাহলে কি বলে সেটাকে? Anemic anoxia. তাহলে কি হবে? The quality of the blood, যে কোনো কারণেই হোক, that is actually, again these things, actually the shock leads to anoxia. Shock means again same thing, that oxygen is being not carried to the cells, to the blood. That is a different kind of shock. Means all kinds of shock. There are several kinds of shocks, you know these things: septic shock, neurogenic shock, hemorrhagic shocks, all these shock. Ultimately thing is this, the oxygen to the cells is actually the reduced or ultimately deprived. So that is the thing important, the shock er ব্যাপার। তাহলে anemic anoxia, last histotoxic anoxia, এই কোশ্চেনটা এবারে প্রবাবলি ফার্মাকোলজি তো পাস করেই গেছিস তো নাকি? ফার্মাকোলজি পরীক্ষা হয়ে গেছে তো এক্সাম। এগেন আমার বলেছি ফরেনসিক কিছুই নয়, knowledge of pharmacology is very important, knowledge of pathology is important, knowledge of physiology is very important. তো এখানে এবারে হিস্টোটক্সিক ব্যাপারটা কি? হিস্টোটক্সিক ব্যাপারটা কি? সেল মেটাবলিজম। সেল মেটাবলিজম রিকোয়ার্স এনজাইমস, ইউটিলাইজেস অক্সিজেন। দ্যাট থিংস, তার মানে কি হচ্ছে, ইফ আলটিমেটলি সব অনেক অক্সিজেন, হাইপারবারিক অক্সিজেন মানে অনেক হাই কনসেন্ট্রেশন অক্সিজেন আমি দিলাম, এটাও দিলাম। হার্ট ইজ অলসো ক্যারিং অক্সিজেন, blood is actually the importance is quite okay, is also leading to oxygen to the cell. But last things, the utilization of the oxygen is in the cell. If that metabolic systems, very ভালো করে বোঝো এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তার হিস্টোটক্সিক মানেটা কি? হিস্টোটক্সিক, that means that enzymes is inactivated or somehow this toxicity, they cannot, cell cannot utilize oxygen. তাহলে কি বলে সেটাকে? হিস্টোটক্সিক। সব আছে, ক্যারিং ক্যাপাসিটি আছে, অক্সিজেন সাপ্লাই আছে, ইটস অ্যাকচুয়ালি ইটস রিচিং টু দ্য সেল, বাট সেল ক্যানট ইউটিলাইজ বিকজ অফ দ্য প্রবলেমস অফ দ্য এনজাইমস, হিস্টোটক্সিক অ্যানোক্সিয়া। তাহলে মোটামুটি তিনটে, আমি ইলাবোরেট ডিসকাশনের থেকে বেসিক জিনিসটা বুঝে নাও, আদারওয়াইজ তাহলে অ্যানোক্সিয়া রেজাল্টস। তাহলে সব কিছুতে বলেছি যে এই বলে এ তো লাং ফাংশন ঠিক আছে, এখন তাহলে মরলো কেন? So that is actually in these things there are many poisons which actually this causes these things, poisons that acts on that. Actually you see C450 enzymes and all these things is very important because there are many antibiotics and many medicines also, many drugs also that actually that changes that actually enzymes. Naturally the histotoxic things actually thing results. একটা টার্মস তোমাদের মাঝে জিজ্ঞেস করে, থ্যানাটোলজি। থ্যানাটোলজি একটা সিম্পল টার্মস, সেই জিনিসগুলো কিন্তু তোমরা দেখে নাও। থ্যানাটোলজি একটু জাস্ট টুকে নাও, আর কিছুই নয়। থ্যানাটোলজি ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিলিং উইথ দ্য ডেথ, এটা টার্মসটাই থ্যানাটোলজি, এই টার্মসটা। কামিং টু দ্যাট, হোয়াট ইজ ডেথ? আমি বারবার জিজ্ঞেস করবো, আমার ফার্স্ট কোয়েশ্চেন জেনারেলি এটাই, ডিফাইন ডেথ, হোয়াট ইজ ডেথ? সো টেক নোট, ডেথ ক্যান বি অ্যাগেন অফ মেনি টাইপস। এটা খুব ভালো করে কিন্তু এই জায়গাটা শোনো, কারণ এটা মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন সেট কিন্তু ডেথ, হোয়াট ইজ ফর্মুলা ইজ ডেথ। তো দেখো হোয়াট ইজ ডেথ যদি বলে এবারে আবার হোয়াট ইজ লাইফ এন্ড হোয়াট ইজ ডেথ, unless you know, you can define death, you cannot determine death.
আরে তোমাকে তো ডেকে নিয়ে গেল, ওয়ার্ডে ফ্রিকোয়েন্টলি হবে, দ্য পেশেন্ট, এ ডক্টর প্লিজ কাম, দিস থিং, সাম পারসন ইজ প্রবাবলি ডাইড অর এক্সপায়ার্ড। আর তোমাকে গিয়ে তো পেশেন্টটাকে এক্সামিন করতে হবে, তারপর তো বলতে হবে দ্য পেশেন্ট এক্সপায়ার্ড। তাহলে কি করে বুঝবে যে পেশেন্ট এক্সপায়ার্ড অর অ্যাকচুয়াল পেশেন্ট ইজ ডেড? সেটা কিন্তু স্যার প্রাইমারি ক্রাইটেরিয়া অফ এনিথিং, ডিউটি অফ এ ডক্টর। তো এখানে সেই দেখো, দ্য লিগ্যাল কোয়েশ্চেন যদি হয়, ল হ্যাজ নট ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড ডেথ। আবারও বলছি, তোমরা যে বইগুলো পড়ো, জেনারেলি যে বইগুলো পড়ো, আমি কোনো বইয়ের সঙ্গে ডাইরেক্টলি কোনো কমেন্ট করতে চাই না, সেখানে ওই একই ব্যাপার খুব ধোঁয়াশা রেখে গেছে, বাট ইট ভেরি সিম্পল। আবার বলি, আমি স্ট্রেচিং অন দিস পয়েন্ট, যার জন্য আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। বেশিরভাগ বইতে এমন যে বইগুলো এই কথাগুলো দিয়ে শুরু করা আছে, স্টুডেন্টসরা আসল জিনিসটা বুঝতে পারে না। তারা ওয়ার্ডে ডেথ কি তাই ডিক্লেয়ার করতে পারবে না, আনলেস দে নো দ্য অ্যাকচুয়ালি হোয়াট ইজ ডেথ। দেখো এখানে করা আছে, যেহেতু লিগ্যাল ডেফিনেশনস কোনো ডেথ নট ক্লিয়ারলি ডিফাইন্ড, হাউএভার দেয়ার আর সাম ডেফিনেশনস অ্যাকচুয়ালি করেছে। একটা আছে ডেথ রেজিস্টার্স, লাইফ অ্যান্ড ডেথ রেজিস্টার্স, আর একটা সেকশন 46, আমি এটাকে অ্যামেন্ড করতে পারিনি এখন, মানে কারেক্ট করতে পারিনি এই যে বিএনএসএস দিয়ে। তো সেখানে আগে ছিল সে কি বলেছে, ডেথ ডিনোটস, ভালো করে পড়ো, পড়লেই বুঝতে পারবে হাউ ইউজলেস দিস থিংস আর টু দ্য মেডিকেল পার্সন। কেমন? ডেথ ডিনোটস ডেথ অফ এ হিউম্যান বিং আনলেস দ্য কন্ট্রারি অ্যাপিয়ার্স ফ্রম দ্য কন্টেক্সট। মাথা মুন্ডু কিছু বোঝা গেছে? আমি তো বুঝতে পারিনি। এমনকি সিনিয়র জাজেস, মানে সেশন জাজেস, তারা সব থেকে বেশি এতে করে, যখন বললাম দেখো এটা আইপিসিতে ডেথ মানে এটা, তো হাউ ইউ সে দিস পার্সন ইজ ডেড, এটা দিয়ে কোনো ডেথ ডিক্লেয়ার করা যাবে? ডাক্তারের কাজ তো ডেথ ডিক্লেয়ার করতে হবে। ইজ দেয়ার এনিথিং? এর মাথা মুন্ডু আমি বুঝিনি, কেউ বুঝেছে কিনা আমি জানি না, আমার মনে হয় তোরাও কিছু বুঝিসনি, বোঝার কথাও নয়। তারপরে আর একটা ডেফিনেশন যেটা আছে ল রেজিস্টার্সে যেটা আছে, এটা কিন্তু ছেলেরা প্রায়ই বলে। কেন বলে তার ছোট্ট একটু কথা বলে, কি আছে, ডেথ অ্যাজ পার্মানেন্ট ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স। পার্মানেন্ট কথাটার একটা ইম্পর্টেন্স আছে, ডিসঅ্যাপিয়ারেন্সের কথাটা অফ, ঠিক আছে, অফ অল এভিডেন্স অফ লাইফ। ভালো করে দেখ, এগেইন বি অ্যাটেন্টিভ, আমি যখন বলছি এই একটা জায়গা ইম্পর্টেন্ট, কোনো বইতে নেই বা ছেলেরা সবই ভুল জানছে, কারণ আমি এই জায়গাটা একটু জাস্ট স্টেজ দিচ্ছি। ডেথ অ্যাজ এ পার্মানেন্ট ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স অফ অল এভিডেন্স অফ লাইফ at any time after a live birth has taken place. All evidences of life. Bas. It's completely mute on these things. What are evidences of life? আরে ডাক্তার তো বলবে যে ডেথটা তো বলতে হবে, তো বলতে কি এভিডেন্সেস গুলো কি বলা আছে? তাহলে দুটোই বোগাস। Don't read this. Any book you get it, just take cross. Don't read this. It is only academic interest. Only sometimes postgraduate students, sometimes we may ask, otherwise you never ask. I never ask. This is useless, worthless, and only misguides the student. তারা ভাবে বোধহয় এটাই ডেফিনেশন, কিন্তু কিছুই হলো না, কিছুই লাভ নেই। দ্যাটস ওয়াই ইজ ইম্পর্টেন্ট। আবারও বলছি, বইতে এখানে আছে, তোদের বইগুলো আছে, আমি জানি তোরা বই মোটামুটি সবাই পড়ে। তো আমি যখন আমার বই যখন আসেনি, তখন আমি তো বলতেই পারি না যে হ্যাঁ ওই বইটা পড়ো না। তো ন্যাচারালি সেখানে বলবো ওটাকে ক্রস দিয়ে কেটে দেবে, ওই বই ওই জায়গাটা তোমরা পড়বে না। এটার কোনো মানে নেই, কোনো কিছু নেই, মাথা মুন্ডু কিছু নেই। সুতরাং আমি আবার সেই আসছি, আবার ডেথ, জানিস আজকে চ্যাপ্টারটা ডেথ। তাহলে এবারে মেডিকেলি, লিগালি তাহলে ডেথের কোনো ডেফিনেশনস নেই। মেডিকেলি ওদের ডক্টরদের কাছে ডেথটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বিকজ দে হ্যাভ টু অ্যানাউন্স ডেথ, দে হ্যাভ টু ডিক্লেয়ার ডেথ, দে মাস্ট ডিটারমিন ডেথ কারেক্টলি, আদারওয়াইজ দের উইল বি বিগ প্রবলেমস। তাহলে এখানে কি আছে ডেথটা মেডিকেলি, এটাকে তিনটে ক্লাসিফিকেশনস করা যায়। আমি তারপরেই আসছি হোয়াট ইজ ডেথ, আমাদের কাছে ইউজফুল কি ডেফিনেশন। তাহলে একটা যে সোমাটিক ডেথ আর ক্লিনিক্যাল ডেথ, এই জায়গাটা খুব ভালো ইম্পর্টেন্ট। তারপর একটা হচ্ছে মলিকুলার ডেথ, এটার অন্য ইম্পর্টেন্স আছে, বাট নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট অন দ্যাট অ্যাঙ্গেল অফ দিস থিং, ডিক্লারেশন অফ দ্য ডেথ। তাহলে কি হচ্ছে, একটা সোমাটিক ডেথ আর ক্লিনিক্যাল ডেথ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। লাস্ট একটা আছে দেখ, brain death. It is very, very recently, it's not long ago, there was a brain death, definition of brain death was there. আমি সেটাই বলবো পরে কখন আছে। তাহলে ডেথটা কি আছে, তাহলে হোয়াট ইজ ডেথ? এই আমরা গিয়ে ওয়ার্ডে গিয়ে ডেথ ডিক্লেয়ার করি, কার বেশি আমরা ডেথই ডিক্লেয়ার করি? তো ইট ইজ দ্য ডক্টরস অনলি আরএমপি। আরএমপি মিনস রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, ইট ইজ নট দ্য রুরাল মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। সেটা গ্রামে গিয়ে দেখবি সব কোয়াক ডাক্তাররা লেখে আরএমপি। আরএমপি কেন আরএমপি ওই তাহলে বলেছে, তারপরে বলবে আরএমপিটা কি,
rural medical practitioners. Actually, RMP stands for, actually in the law, it is a registered medical practitioner, whose names are registered in the registers, MCI or NMC registers there, or the West Bengal Council registers. Registered নামটা include যাদের আছে তারা registered আছে, তাদেরই registered medical practitioner. It is not the RMP, is rural medical practitioners. কারণ আবার অ্যাব্রিভিয়েশন এর অনেক প্রবলেমস আছে, লিগ্যাল প্রবলেমস তো অনেক আছে। তাহলে ব্রেড ডেথ আমরা আসি তারপরের কোশ্চেনটা। তো ন্যাচারালি এই জায়গাগুলো তো ভালো করে দেখো। এবারে ফার্স্ট তাহলে আমি বললাম কোথায়, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট, এটা নোট রাখো, টেক নোটস or টেক এ ছবি। এটাই ডেফিনেশন অফ দ্য ডেথ। কারণ উই ডিক্লেয়ার ক্লিনিক্যাল ডেথ, ডক্টরস নেভার ডিক্লেয়ার্স, ডক্টরস, আবার বলছি ডক্টর মানে সিঙ্গেল ডক্টর, কোনো ডাক্তারই কখনো ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করবে না, করতে পারে না, সে ক্ষমতাই নেই। হোয়াট দে ডিক্লেয়ার, ইটস এ ক্লিনিক্যাল ডেথ, ইটস এ সোমাটিক ডেথ। তাহলে যখনই এই যে ব্রেন ডেথ কথাটা, তাহলে ইম্পর্টেন্সটা কোথায়, হোয়েন উই ইউজ দ্য ব্রেন ডেথ, নো ডক্টর ক্যান ডিক্লেয়ার ডেথ, আমি সেটা পরেই বলছি। তাহলে সেটা তাহলে ব্রেন ডেথ এটা কি আছে, ট্র্যাডিশনালি, হিস্টোরিক্যালি, আমি আগেও বলেছি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি রেসপিরেটরি ডেথ, কার্ডিও রেসপিরেটরি ডেথ। তাহলে সোমাটিক ডেথ অর ক্লিনিক্যাল ডেথ ইজ দ্যাট থিংস। তাহলে কি আছে, পার্মানেন্ট আর কমপ্লিট, ইরিভার্সিবল, একদম নোট রাখো, এটার জন্য কোনো ভুল নয়, আমি এটা কোশ্চেন্স করব এবং এই একটি অ্যান্সার আমি চাই, দ্যাট ইজ মোস্ট ইউজফুল। দ্যাট ইজ কি, পার্মানেন্ট or complete irreversible cessation of three vital functions of life, that is respiration, circulation and brain functions. একটু যেন ভুল না হয়, প্রত্যেকের খাতায় কিন্তু এই নোটটা চাই। That is the only definitions acceptable of the definition of death. It is historical, traditional and clinical. তাহলে কি আছে, ডেথ মিনস, আবার বলছি মেডিকেলে, ডেথ মিনস এই এটাই। কারণ কোনো ডাক্তার আমি সেটা পরেই বলেছি, সেই জিনিসটা আছে। দেখো, as long as circulation of oxygenated blood is maintained to the brain stem, life exists. এই জায়গাটাতেই কোশ্চেনটা, ব্রেন ডেথটা পরে আসছে, আমি পরেরটা যাচ্ছি। তাহলে এই 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 লেখা হয়েছে এটা, এই যে সোমাটিক ডেথ আর ক্লিনিক্যাল ডেথ, যে মাস্টটা যেন না হয়। আর বাকি যত ডেফিনেশন যেখানে যে বইতে পাবে সব কেটে দাও, সব কেটে দাও। ডেথ বললেই এই একটা কথাই বলতে হবে, তারপর অন্য জিনিস আছে। তারপর কি হচ্ছে, as long as circulation of oxygenated blood is maintained to the brain stem, life exists। মানে আবারও বলছি, কারণ হু ইজ কন্ট্রোলিং অল দি ভাইটাল ফাংশন, তাহলে সেখানে কোথায় আছে, ব্রেন স্টেম, হোয়ার রেসপিরেটরি সেন্টার্স লোকেটেড। তাহলে এইবারে ব্রেন স্টেমটাকে যদি তুমি বাঁচিয়ে রাখতে পারো, রেসপিরেটরি সেন্টারসটা থাকবে। তাহলে এইবারে ফার্স্ট ক্যাস রয়েছে, দ্যাট ইজ দ্য ফাংশনস অফ দ্য আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনস। দ্যাট মিনস একটা পার্সনস যখন খুব ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনসে, আমরা করি কি, সেই জন্য বলছি, আই এম কামিং টু দিস কোয়েশ্চেন, তখন ক্রিটিক্যাল কন্ডিশনস, তখন আমরা করি কি, তাকে রাখি আর্টিফিশিয়াল লাইফ সাপোর্টে, ভেন্টিলেশনসে। তো কি হয় ভেন্টিলেশনসে, দে অনলি কন্টিনিউ দিস থিং, রেসপিরেশনটা কন্টিনিউ। আর যে রেসপিরেশন কন্টিনিউ হচ্ছে, আদার ভাইটাল ফাংশনস অ্যাকচুয়ালি, কারণ আবার বলছি ইন্টারডিপেন্ডেন্ট, রেসপিরেটরি ডেথ মিনস ডেথ। তাহলে এবারে হচ্ছে, তারপরে হার্টটাও বিট করছে, ব্রেন ফাংশনস, কারণ এই অক্সিজেনেটেড ব্লাড ইজ সাপ্লাই টু দ্য হার্ট বিট করছে, রিচিং ব্রেন স্টেম, লাইফ কন্টিনিউ। দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেমস, দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেমস ইন দ্য ডেজ অফ দ্য আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনস অফ লাইফ সাপোর্ট, বিকজ the respirations, you cannot, on examination of the patient, respiration continuing, heartbeat continuing, how can you declare patient? কিন্তু ব্রেন কিন্তু ডেড হয়ে গেছে, যেটা বলছি যে ডিপলি আনকনসিয়াস কোমাটোজ। এ পারসন সার্ভাইভ ইজ এ ভেজিটেটিভ স্টেট, functionally he is dead, but actually these things, because of these things, the brain stem, the supply is going to the brain stems, brain stem survives, so the life continuing. And these artificial systems আমি এক্সামিন করে কিছু করতে পারবো না, কারণ the lung functions, heart functions. That's why this brain death term is introduced. And brain death is, that is the things, brain death is very important, we shall discuss separately. So brain death is only important in those cases where the patient is in life support. Our brain death er kono use nei, our brain death er use nei, no doctor can declare brain death, কোনো ডাক্তারের ক্ষমতা নেই ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করার। কেন, পরে আসছে। তাহলে এইটা এসেছি। তাহলে ওই লাস্টে যেটা বলেছিলাম, ট্র্যাডিশনালি, হিস্টোরিক্যালি, ডেথ মিনস রেসপিরেটরি ডেথ, দ্যাট ইজ
পার্মানেন্ট একটা ফাংশন, তাহলে পার্মানেন্ট স্টপেজ অফ স্পন্টেনিয়াস রেসপিরেশন। আবার কথাটার মানে কি? স্পন্টেনিয়াস রেসপিরেশন। ওই আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন তো আছেই, তাহলে স্পন্টেনিয়াস আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন বন্ধ করে দাও, আবার পেশেন্ট উইল ডাই। কিন্তু আমরা পারি না কখনোই, উই ক্যানট উইথড্র দ্য লাইফ সাপোর্ট উইদাউট ডিক্লেয়ারিং দ্য ব্রেন ডেথ। সেগুলো অনেকটা পরের ব্যাপার আছে। তাহলে কেন পাচ্ছি না? আমি কিছুদিন ডিসকন্টিনিউ করতে পারবো, তখনই পেশেন্ট উইল দ্য পার্টি উইল ব্লেম দ্যাট বিকজ ইউ স্টপ দ্য লাইফ সাপোর্ট and that's why the patient died. There is very big legal problems, very big legal problems that becomes a legal issue. তো একটা প্রসিডিওর আছে, তো তখনই কি আছে? ব্রেন ডেথ। ব্রেন ডেথ ইজ রিভার্সিবল, আমি পরে যেটা আসছি। কিন্তু ট্র্যাডিশনালি হিস্টোরিক্যালি ইট ইজ দ্য রেসপিরেটরি ডেথ, তাই না? সবাই জানে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেছে, বেঁচে নেই। কারণ হার্টবিট বোঝার ক্ষমতা সাধারণ লোকের নেই, কিন্তু নিঃশ্বাস প্রশ্বাস যে নেই, নিঃশ্বাস যে নিচ্ছে না, সেটা বুঝতে যে কেউ পারে, এবং দ্যাট ইজ থিং। সো সেই জন্যই ট্র্যাডিশনাল ইনফ্যাক্ট তাই রেসপিরেশন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে, পার্মানেন্ট রেসপিরেশন বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে পেশেন্ট ইজ ডেড। সো এটাই কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তাহলে রেসপিরেটরি ডেথ, কার্ডিওরেসপিরেটরি ডেথ, দেন ব্রেন ডেথ, এই জিনিসগুলো একটু বুঝে নিতে হবে, কারণ এই জায়গাটাই শুধু বোঝার, বাকি ব্যাপারগুলো কিছুই হবে না। তাহলে আমি আবার ব্রেন ডেথটা আসছি, এতক্ষণ বললাম। তাহলে দেখো ব্রেন ডেথটা, ব্রেন ডেথ অ্যাকচুয়ালি ক্লাসিফিকেশনে ব্রেন ডেথটা ছিল না। Brain death later on it was introduced because the problems arises when the patient is in artificial ventilation. এটা অনেক প্রবলেম হয়ে গেছে, particularly here the big huge problem. Statesmanship owner, he was on the artificial ventilation for 12 days. 12 days. So ultimately যখন, because the problems, you know these things in the private hospitals or the big hospitals, they charge, how much they charge for a single day of the artificial support? You cannot imagine. So 12 days means there will be a 20 lakhs, more than 20 lakhs rupees bill, and that times about the 20 years back. Now you can imagine this thing. So the very big legal issue arises that time. Ultimately, it was on the post-mortem, it was found the brain was decomposed and liquefied. That means the patients died long back, probably 1 or 2 days back. So naturally issues these things. It is a negligence on the part of the, to inflate the bill, they put the dead patients in the ventilation. Because the ventilation respiration continues, you cannot declare the patient dead. Then the issue comes, the brain death. The brain death means when brain dies. The brain cannot die, because it's a deprivation of the oxygen for more than 4 minutes causes the irreversible death of the brain tissue, and nerve tissue once dies, it actually cannot regenerate or recover. So that is irreversible, and in that conditions all other, আমি বলেছিলাম ব্রেনটা যদিও সুপিরিয়র কন্ট্রোল, যে কোনো একটা সিস্টেম যদি বন্ধ হয় তাহলে ব্রেন যদি ডেথ হয়ে থাকে তাহলে, কিন্তু যেহেতু সেটা দেখছে, বাইরে থেকে সবাই দেখছে, রেসপিরেশন চলছে, হার্টবিট চলছে, পালসে হাত দিয়ে দেখতে পাচ্ছে, বলতে পারছে না। সবাই তো বাইরে থেকে এসে দেখে যাচ্ছে, আইসিইউতে আছে, বেশ পরিষ্কার চাদর দিয়ে ঢাকা, হ্যাঁ, মুখে নল লাগানো যে আছে, বোঝার কোনো উপায় নেই। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য বিগ ব্লাফস অ্যাকচুয়ালি দে আর গিভিং টু দ্য পেশেন্ট পার্টি, অ্যান্ড দ্যাট এক্সট্রাক্ট মানি, দ্যাট ইজ এ বিগ মেডিকেল ইস্যুস। তো এখানে এই জায়গায় না ব্রেন, তাহলে কি করতে হবে? আমাদের এভরি 2 days 48 hours ব্রেন ডেথ চেক করবো, আবার 48 আওয়ার্সের পর আর কি হচ্ছে, যদি না হয়ে থাকে আবার 40 আওয়ার্স ব্রেন ডেথ হয়েছে নাকি চেক করবো, তারপরে উইথড্র করে নিতে হবে। তার আগে আমরা পারবো না, কারণ ইন আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনস ব্রেন ডেথটাই একমাত্র ইস্যু। কিন্তু টু ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ ইটস এ প্রবলেম, দেয়ার ইজ ল হু ক্যান ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ। এইখানে তুমি দেখে নাও তো, এটা তো বলে দিচ্ছি ব্রেন ডেথটা কিভাবে পড়ে, একটা যে পরপর ব্রেন ডেথটা, ব্রেন আবার বলছি ব্রেন ইজ এ বিগ অর্গান, it cannot die actually instantaneously, so one after another. তাহলে কি বলেছিলাম, গ্রে সেলসটা আগে মরে, কর্টেক্সটা, তারপর বাকি ওইটাগুলো হয়, দেন হোয়াইট ম্যাটার্স। আলটিমেটলি যেটা হচ্ছে ওই যে তুমি দেখছো না, there is a progression from clinical death to brain death, biological death and then cellular death. সেলুলার ডেথটাও একটু পরে, কারণ সেলুলার মলিকুলার ডেথটা একটু পরে হয়, ক্লিনিক্যাল ডেথটা অনেক আগে হয়। Brain death follows clinical death immediately due to lack of oxygen. Brain death first the cerebral cortex, then cerebellum, দেন লোয়ার। এটা খুব ভালো করে নোট করে রাখ, পার্টিকুলারলি গুড স্টুডেন্টস বলছি, কারণ ব্রেন কখনোই বিগ থিংস, ব্রেনটা ওই জন্য বলি ভেজিটেটিভ স্টেট, ব্রেন স্টেম না মরলে ওপরটা মরে গেছে, তখন ব্রেন ভলান্টারি ফাংশনস কিছু করতে পারছে না, কিন্তু হার্টবিট চলছে, তাহলে কারণ
ব্রেন স্টেমস অ্যালাইভ, ব্রেন স্টেমস অ্যালাইভ। এটা অনেকগুলো কন্ডিশন, অনেকগুলো ইস্যু জানবে যে 12 years একটা ইয়ে ছিল, সেটা ইজ প্রবলি ইন দ্য এলাহাবাদ or Lucknow, these things, fire brigade personnel actually become unconscious, ultimately died, but actually in vegetative, that is called the vegetative state, just stated like vegetable state, কোনো ভলান্টারি ফাংশন করতে হবে কিন্তু বেঁচে আছে, হার্ট লাং চলছে। তো এরকম এই জায়গায় আছে। তাহলে এলটিমেটলি আলটিমেটলি ব্রেন স্টেম অ্যান্ড দ্য ভাইটাল সেন্টার্স ডাই। ব্রেন স্টেম যতক্ষণ না মরছে ততক্ষণ কিন্তু ডেথ হচ্ছে না, যার জন্যই ব্রেন ডেথ অ্যাকচুয়ালি মিনস ব্রেন স্টেম ডেথ। তাহলে এবারে ব্রেন ডেথ আমি পরে আবার আসছি, আমি দেখবে তাহলে ব্রেন ডেথটা। তো এখানে ন্যাচারালি যে কোশ্চেন্স আসছে অল ডেথে মোমেন্ট অফ ডেথ, কি কি ডেথ আছে? একটা হচ্ছে ক্লিনিক্যাল ডেথ, তারপরে যদি আমরা মোমেন্ট অফ ডেথ আমরা বলি না, তারপরে মেকানিজম অফ ডেথ, আর লাস্ট হচ্ছে কজ অফ ডেথ। সবগুলোই ডিফারেন্ট। মোমেন্ট অফ ডেথ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট হোয়েন পেশেন্ট ডাইড, ইটস নট ইজি থিংস। আমরা একটা ডেথ টাইম আমরা সবসময় দিয়ে দিই, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি অ্যাট হোয়াট মোমেন্ট পেশেন্ট ডাইড, যেমন বার্থ টাইম এক্স্যাক্টলি বলা যায় না, then কারণ ইটস এ প্রসেস, ইটস নট অ্যান ইভেন্ট, ইট টেক্স টাইম, ইট ইজ দিস থিং। সো the thing is these things, তাহলে মোমেন্ট অফ ডেথ, হোয়াট ইজ মোমেন্ট অফ ডেথ? দেখো এখানে বলা আছে ডেথ ইজ নট অ্যান ইভেন্ট, ইট ইজ এ প্রসেস। হিস্টোরিক্যালি, মেডিক্যালি অ্যান্ড লিগালি দ্য কনসেপ্ট অফ ডেথ ওয়াজ দ্যাট অফ হার্ট অ্যান্ড রেসপিরেটরি অ্যান্ড ডেথ। তাহলে আমরা তাই এখন বলি, তাহলে যখনই দেখবো যে আমি হার্টটা, তাহলে তো কন্টিনিউয়াসলি চাপিয়ে রাখতে হবে। আবারও বলছি, তাহলে সেই যে ইরিভার্সেবল অ্যান্ড কমপ্লিট, মানে যতক্ষণ না কমপ্লিট মানে 5 মিনিটস তাকে বন্ধ থাকতে হবে, তবেই আমরা বলবো ইরিভার্সেবল, তার আগে বলতে পারবো না। কারণ 5 minutes deprivation of the oxygen is incompatible to life, তারপর আর বাঁচার কথা নয়। এই যেমন হচ্ছে যে অনেক পেশেন্টকে হ্যাঙ্গিং ঝুলে পড়েছে, তাকে বাড়ির লোক সঙ্গে সঙ্গে হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই তাকে নামিয়ে নিয়েছে, সে কিন্তু বেঁচে গেছে, কিন্তু আবার কিন্তু ভেজিটেটিভ হয়ে যায়, কারণ হয়তো 1 মিনিট 2 মিনিট পরে হয়ে গেছে, তখন কিন্তু তার কটেক্সটা ব্রেন ড্যামেজ, ওই বললাম ব্রেন ড্যামেজটা স্টার্ট হয় কোথা থেকে? কটেক্স থেকে। কটেক্সটা ডেথ হয়ে গেছে, কিন্তু ব্রেন স্টেম তার নিচের দিকে আর যায়নি, সেই পেশেন্ট বেঁচে আছে। এরকম অনেকগুলোই দেখেছি, এবং দ্যাট হ্যাপেন্স অ্যাট লিস্ট 2 cases in RG-Kar, হোয়াট আই ফাউন্ড দিস থিং। এগেন ওই যে সঙ্গে সঙ্গে তাকে বাড়ি এ থেকে হ্যাঙ্গিং পজিশন থেকে নামিয়ে নিয়েছে, সে বেঁচে গেছে কিন্তু রিমেইন আনকনসিয়াস ইন ভেজিটেটিভ স্টেট। কারণ এই যে প্রোগ্রেশনস অফ দ্য ব্রেনটা কীরকম হয়, ফ্রম কটেক্স, দেন সেরিবেলাম, দেন দিস থিং অটোমেটার্স, দেন আলটিমেটলি ব্রেন স্টেম, যার জন্য কি হচ্ছে ওই না মূল্য ভেজিটেটিভ স্টেট। তাহলে ব্রেন ডেথটা কিন্তু আলটিমেটলি ইজ ভেরি, সো it is very difficult to fix moment of death. সত্যি কথা বলতে কখন মরেছে এক্স্যাক্টলি বলা খুবই ডিফিকাল্ট, খুবই ডিফিকাল্ট, কারণ ইটস এন প্রসেস, ইটস এ প্রসেস। তারপরে বলছি যে মলিকুলার ডেথ, এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না। মলিকুলার ডেথ আমার পড়ে নেবে, আমি পড়ে দেবো হিস্ট্রি, বিকজ পোস্টমর্টেম চেঞ্জ এসে মলিকুলার ডেথে একটা রাইগর মর্টিস, প্রবলেম পরে শুনে থাকবে, রাইগর মর্টিস বলে একটা কথা আছে, দ্য স্টিফেনিং অফ দ্য body, তারপর ডিকম্পোজিশন, সেই রাইগর মর্টিস স্টিফেনিং, অ্যাকচুয়ালি দিস আর দ্য কন্ডিশনস অ্যাকচুয়ালি হোয়ার আফটার দ্য টেক্স প্লেস আফটার দ্য মলিকুলার ডেথ কন্ডিশনস। যার জন্যই বলছি যে রাইগর মর্টিস হয়ে গেলে আর পেশেন্ট বেঁচে নেই, কারণ এই ডেথ সার্টিফিকেট নিয়ে খুব প্রবলেম হয়। যে বললাম ডেথ সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে, অ্যান্ড আলটিমেটলি দেখলো শ্মশানে গিয়ে বসে দাঁত বের করেছে, তো সেখানে তো বুঝতেই পারছে ডাক্তারের অবস্থাটা কি, মেরে দাঁত বের করে দেবে। তো ন্যাচারালি তাই হয়েছে, দ্যাট হ্যাপেন in this thing in many places. ওই যে বললাম ডেথ সার্টিফিকেট wrongly issued ডেথ সার্টিফিকেট, উইদাউট কনফার্মিং ডেথ দে ইস্যুড ডেথ সার্টিফিকেট। দেখেছে এ করেছে, নেই নিঃশ্বাস নেই, আরে এখন নিঃশ্বাস নেই তো কি হয়েছে, 1 মিনিট বন্ধ থাকতে পারে, সেটাই আসছে, সেটা কি বলে সেটাকে টেম্পোরারি ডেথ, সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস, এটা হয় পার্টিকুলারলি। আমি বলেছি, আবারও বলছি, আমি ডিসকাস করবো, সেটা হয় নিউবর্ন বেবি। অনেক বাচ্চা জন্মে কাঁদে না, জন্মার সঙ্গে কাঁদে কি, অনেক কিছু ডাক্তারকে কসরত করতে হয়, তারপরে বাচ্চা করে, কিন্তু ওই সময়টুকু কিন্তু বাচ্চারা ডেড, নো ভাইটাল ফাংশনস কন্টিনিউ, দ্যাট ইজ এ কমনেস্ট কন্ডিশনস যেগুলো হয় মোমেন্টারি, দ্যাট ইজ এ টেম্পোরারি ডেথ, সেটা আসছি পরে। তো ডিক্লেয়ারিং ডেথ, দেখো ভালো করে নোট করো, কারণ হোয়াট আই টিচেস, মানে দিস থিংস, আমি অ্যাকচুয়ালি এটা নিয়েই প্রশ্নটা হয়েছিল। There was a big problems actually, that time I was in RG-Kar Medical College. The patient is dead, they gathered, all the relatives gathered, but doctors is not issuing death certificate. কেন? দুটো ইস্যু, on the ground না, only after 4 hours, তাই তো নাকি, সবাই তো জানে বোধ হয় 3-4 ঘন্টা না গেলে ডেথ সার্টিফিকেট দেবো না। আরও একটা ইস্যু আছে, কেন 3-4 ঘন্টা কেন? ওই যে বললাম
যখন 3-4 ঘন্টা পড়ে থাকার মানে তখন শকুনও বুঝতে পারে কিন্তু মরে গেছে, মানুষ বুঝতে পারেন। দ্যাট ইজ দ্য মেইন প্রবলেম। তখনই ইস্যুটা হলো, তখন দেয়ার ওয়াজ এ আকাশে actually there is a lot of problems because of this thing. So naturally, yes, the meeting was convened. That time I said this thing, why not half an hour? Why not half an hour? We are issuing the clinical death, why not in the half an hour? Why 3 hours, 4 hours? It can comfortably. That is the things. Actually, I said these things, I given these things because I said this thing, deprivation of oxygen for more than 5 minutes is incompatible. 8 ঘন্টা যদি 5 মিনিট যদি তার রেসপিরেশন বন্ধ থাকে, হার্ট বন্ধ থাকে, আর সে বাঁচতে পারে না, কারণ ব্রেন ড্যামেজ, কমপ্লিট ব্রেন ড্যামেজ স্টার্টস। তখন সেটা এই ব্যাপার, সেটা এই জন্য হয়েছে কি করবে তাহলে। আমি যদি তখন বললাম যে ইয়েস, দিস ইজ দ্য ওয়ে comfortably and safely one can declare death. কি করবে? 5 minutes continuous examination for 3 systems. আমি সেটা বলে দেবো। রেসপিরেশনটা কি করে দেখবে, হার্ট ফাংশনটা কি করে দেখবে, ব্রেন ফাংশনটা কি করে দেখবে, প্রত্যেকটা সিস্টেম বুঝতে হবে। এর আমার প্রথম কি করবে, সবাই বলে, আমি জিজ্ঞেস করি যখন বলছি আরে ওর রাস্তার লোকেরা বলে দেবে, কিন্তু ডাক্তাররা বলতে পারছে না কি করবে। একটা লোক সাসপেক্টেড ডেথ, রাস্তায় দেখছো তুমি, ঢোকার মুখে দেখলেই একটা লোক পড়ে আছে, হ্যাঁ বলছে, কেউ বলছে মরে গেছে, কেউ বলছে আনকনসিয়াস, কারণ সবসময় লিগালি এটাকে বলা হয় ফাউন্ড আনকনসিয়াস, কারণ ডেথ একমাত্র ডিক্লেয়ার করতে হবে ডাক্তার, আর কেউ পারবে না। কিন্তু সব লোক জানে যে ডেথ, কেন এই যে বলছি কার্ডিও রেসপিরেটরি ডেথ, আর কার্ডিয়াক ডেথ আর রেসপিরেটরি ডেথ, রেসপিরেশন ডেথ হয়েছে, রেসপিরেশন বন্ধ হয়েছে, কি করে বুঝবে? আমি বলছি এই 3টে এক্সামিনেশন করতে। এখন কি বলছি, 5 minutes continuous examination for 3 systems, 10 minutes interval, another 5 minutes continuous examinations, তাহলে 5, 10, 5, 20 minutes examination. If all stops, is not this thing, you can declare confidently and safely the patient is dead. That is called clinical death. কারণ আর তার বাঁচা সম্ভব নয় যদি কেয়ারফুল এক্সামিনেশনস। সেই জিনিসটা এখানে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে, এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে দিস থিংস, এটা কিন্তু কোনো বইতে পাবে না, আমি আবারও বলছি, এটা কোনো বইতে পাবে না। বাট ইয়েস, দ্যাট ইউ মাস্ট নো অ্যাজ এ ডক্টর ইন ফিউচার লাইফ, ইউ নো, কারণ তার বাইরে কিন্তু নেগলিজেন্স হতে পারে। ঠেকিয়ে দিলাম, দেখলাম হার্ট চলছে না, এতে চলছে না, কেউ বলছে ইসিজি করো, আরে ইসিজিতেও বন্ধ থাকতে পারে, 1 minute 2 minutes ইসিজিতেও বন্ধ হয়, শক স্টেট ইসিজিতেও কিছুই পাবে না। ব্রেন ফাংশন করা হয় কখনো, এটাই জিনিস আমি ইজি করবো, ইসিজি করবো, এটা কখনো হয়? তাহলে তোমাকে বলতে হবে যে কোনো করবো, সেটা হতো, কিন্তু সেটা ডেথ হয় না। দ্যাট ইজ কল্ড সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন, এটা আসছি পরে। তো অ্যাকচুয়ালি এই জায়গাটাতে হবে কমপ্লিট, তাহলে তোমাকে এক্সামিনটা করতে হবে ভালো করে। কিন্তু 5 মিনিট যদি পরে দেখো যে তখনও চলছে না, শিওর ডেথ। তবুও সেফগার্ড হিসাবে বলেছি 10 minutes ইন্টারভ্যালস, অ্যানাদার 5 minutes এক্সামিনেশন, নেক্সট এক্সামিনেশন, ব্যাস, আর কোনো ব্যাপার না। তাহলে আমি ডেথ বলবো না কেন? হোয়াই ক্যানট ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেটস দেন হাফ অ্যান আওয়ার? Why should I avoid all these things? That is a very, very wrong notions. Yes, after that, actually, it's wrong and the patient was, because again these things, unless you declare a person dead, the organ transplantations for organ retrieval process cannot be done. That means immediately there is cornea. Unless you declare the patient dead, you cannot take the cornea and other organs that soon they decomposes and dies. তাহলে আমাদের ডেথ ডিক্লেয়ার করাটা খুব জরুরি, as early as possible for organ retrieval. And that's why the brain death definitions are রয়েছে। আর ব্রেন ডেথ ডেফিনেশনের পরে পরে এসছে বিটিং হার্ট ডোনার, আমি সেটা পরে বলছি। কারণ ওই যে আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেশন রাখলাম, ডেথ হয়ে গেছে, কিন্তু আর্টিফিশিয়াল কন্টিনিউয়াস চালিয়ে যাচ্ছি। কেন চালিয়ে যাচ্ছি? তারপরে নেক্সট আমি অর্গানসগুলো নেব, অর্গানস গেটিং অক্সিজেনেটেড ব্লাড, so they actually remains alive, so naturally they are fit for taking these things even after long time, 2 hours, 3 hours, 4 hours, until you get a suitable patients to transplant the organs. তুমি কিন্তু ওয়েট করতেই পারো, কিন্তু দ্যাট ইজ কল্ড বিটিং হার্ট ডোনার। দ্যাট মিনস পেশেন্ট ইজ ডেড, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ক্যাডাভার, patient is dead, the living cadaver, by you can do these things. Very important things. Actually, I am giving you this just from experience, and but very important knowledge. You must gather all these things throughout the life. এই যে বললাম, উইথ দ্য অ্যাডভেন্ট অফ আর্টিফিশিয়াল, যদি আমি অলরেডি বলে নিয়েছি, সেই জিনিসটাই আমি আরেকবার বলছি, তাহলে কি হয়, দ্য ব্রেন ডেথ টার্মটা তখনই হয়েছে আর্টিফিশিয়াল ভেন্টিলেশনসটা আসার পরে, আগে ছিল না। ওই প্রবলেমটাই হলো তখন। আর একটা বিরাট প্রবলেম হলো কখন, যখন একটা হসপিটালে, এখন তো 30টা না হলে এমসিআই পারমিশন দেয় না ভেন্টিলেশন, একটা কি দুটো ছিল। এবারে একটা ছেলে, একটা পেশেন্ট এসছে, তার আগে ভেন্টিলেশন, পয়জনিং পেশেন্ট or snake bite patient or all these things, তাকে আর্টিফিশিয়াল রেসপিরেটরি রেখে দিল। কিন্তু বাই দ্য টাইমস
রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্টসে আরও 2-3টে পেশেন্ট এসে গেল, দে আর ফার ইয়াংস অ্যান্ড দ্য বেবি বয়, দে রিকোয়ার ভেন্টিলেশন, নেই আর ভেন্টিলেশন নেই, but it is most urgent to support to the young persons all these things, but you cannot withdraw the ventilation unless the patient is dead. তখনই প্রশ্ন, আমি 2-3টে আছে স্পেয়ার করবো, তখনই সিস্টেম হলো ট্রায়াজ, TRIAGE, ট্রায়াজ সিস্টেমস, তার মানে হু রিকোয়ার্স মোর, সেই যে ট্রায়াজটা, হু রিকোয়ার্স মোর আর্জেন্ট ট্রিটমেন্ট, হু রিকোয়ার্স, হুর সার্ভাইভাল চান্স ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম, আমি ওরটা খুলে ওকে দেবো, ওই বাচ্চাটাকে ইয়াংটাকে বাঁচানোর চেষ্টা করবো, নট দ্য ভেরি এজেড অ্যান্ড ওল্ড ম্যান। So that triage systems, that is things, that means see, it is the judging from the medical point who requires most and urgently and whose survival is more important, সেখানে কিন্তু এই জিনিসটা হবে। এখন তো অনেক হয়ে গেছে, কোনো ব্যাপারই নয়, যার জন্যই কিন্তু ব্রেন ডেথটা তখন চালু হয়েছে। ব্রেন ডেথেরও টাইপ আছে, দেখে নাও, শুধু আমি বলে দিচ্ছি যেন যেন অলরেডি বলেছিলাম প্রোগ্রেশন অফ দ্য ব্রেন ডেথ। এই দেখো, কর্টিক্যাল ডেথ, ব্রেন স্টেম ডেথ, হোল ব্রেন ডেথ। অ্যাকচুয়ালি হোল ব্রেন ডেথ তো হয়ে গেল, অ্যাকচুয়ালি ইট ইজ দ্য ব্রেন স্টেম ডেথ দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি টেকেন অ্যাজ দ্য ব্রেন ডেথ। এইবারে কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, লিগালি ব্রেন স্টেম ডেথ ইজ কনসিডার্ড অ্যাজ ডেথ, তাহলে লিগালি কি হলো, আর কোনো ডেথ নয়, এই কর্টিক্যাল ডেথ ভেজিটেটিভ স্টেট হবে না, যদিও সেটা ব্রেন ডেথের টাইপ। হোল ব্রেন তো মিটেই গেল, হোল ব্রেন ইনক্লুড স্টেম, তারা মিটেই গেল, এই জিনিসটা আছে। ডিক্লেয়ারিং এ পেশেন্ট ব্রেন ডেথ, এইখানে কেন বলেছিলাম, ব্রেন ডেথ কেউ ডিক্লেয়ার করতে পারবে না, কে পারবে, টিম অফ ডক্টরস। There was a law on the experiments. The team comprises of কে আছে, attending doctors or physicians, doctor in charge of the hospitals, and neurosurgeon, one neurosurgeon and one independent specialist. তাহলে 3জন মিনিমাম মাল্টি স্পেশালিটি ডক্টরস, the based on the criteria, ওই যে মিনেসোটা ক্রাইটেরিয়া, হার্ভার্ড ক্রাইটেরিয়া, অল দিস ক্রাইটেরিয়া, তারপরেও ডিক্লেয়ার। তাহলে ব্রেন ডেথ কোনো এক ডাক্তারের কাজ নয়, তাহলে হসপিটালে গিয়ে ডেথ ডিক্লেয়ার কেউ করতে পারবে না, কে করতে পারবে, দ্য টিম অফ ডক্টরস। তাহলে আমাদের কাছে ব্রেন ডেথটা তো খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়, কারণ আমরা পারবো না। এই যে টু ডিক্লেয়ার এ পারসন ব্রেন ডেথ, সেভারাল ক্রাইটেরিয়া টু বি ফুলফিলড, তার মধ্যে কতগুলো, এগুলো তোমাদের আমি বলছি না, মিনেসোটা ফিলাডেলফিয়া ক্রাইটেরিয়া, দ্যার আর ক্রাইটেরিয়াজ, কি কি এক্সামিন করতে হবে, কি কি টেস্ট করতে হবে, তারপরে ব্রেন ডেথ বলবো, কারণ পেছনে সেই ডেথ তাদের ক্রাইটেরিয়া কতগুলো আছে সেগুলো দেখবো। আলটিমেটলি এই হার্ভার্ড ক্রাইটেরিয়া, কতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে, এই জিনিসটা কি কি দেখতে হয়, কতগুলো দেখতে হয়, কি কি দেখতে হয়, সেগুলো দেখতে হবে, বারবার দেখতে হবে। মেজারমেন্ট অফ দ্য কোর টেম্পারেচার, অল দিস থিংস অ্যাকচুয়ালি সেটা করতে হবে। টেস্ট টু বি পারফর্মড টু ডিক্লেয়ার ব্রেন ডেথ, এই জিনিসগুলো দেখো কি কি আছে, নো মোটর রিসপন্স, নো গ্যাগ রিলিজ, the Dolce reflex, all these things, actually there are several criteria, all these things। তবে ব্রেন ডেথ ডিক্লেয়ার করা এত সহজ কাজ নয়, এটা কোনো ডাক্তারের কম্য নয়। ব্রেন ডেথ ভার্সাস ক্লিনিক্যাল ডেথ, এটা একটু দেখো, ভার্সাস ক্লিনিক্যাল ডেথ। তো আমি ক্লিনিক্যাল ডেথের সঙ্গে ব্রেন ডেথের তাহলে তফাৎটা কি হলো, এতক্ষণ তো বললাম, নিশ্চয়ই কিছুটা বুঝে, তো আমি সেটাকেই অ্যাকচুয়ালি, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি আই ডেসক্রাইব দিস থিং অ্যাকচুয়ালি লাস্ট ইভিনিং। আমি এটা বললাম কি আছে, ordinarily in ordinary situation or normal hospital practice, it is clinical death, it is clinical death or somatic death that is considered death। আমাদের যা ডেডলি প্র্যাকটিস বা হসপিটাল প্র্যাকটিস, ব্রেন ডেথের কোনো জায়গা নেই, ব্রেন ডেথের কোনো জায়গা নেই। এনি রেজিস্টার্ড ডক্টর ক্যান ডিক্লেয়ার ডেথ অ্যান্ড ইস্যু ডেথ সার্টিফিকেট, আমরা সব করতে পারি, দ্যাট ইজ কল্ড এমসিসিডি। একটা ক্লাস নেব, এমসিসিডি ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দেবো এমসিসিডি, দেন মেডিকেল সার্টিফিকেট উইথ কজ অফ ডেথ, ইট ইজ নর্মালি এটা হয় ফর্ম 444। তো এইটা আছে, কিন্তু ব্রেন ডেথ ক্যান ডিক্লেয়ার, তাই বললাম এতক্ষণ। সুতরাং এই ক্লিনিক্যাল ডেথ ভার্সাস ইট ইজ অর্ডিনারিলি ইন হসপিটাল প্র্যাকটিস, ইট ইজ ক্লিনিক্যাল ডেথ, ইট ইজ সোমাটিক ডেথ, হোয়াট ইজ ইম্পর্টেন্ট ফর দ্য ডক্টরস। মোডস অফ ডেথস আমি আর খুব বলবো না, এগুলো আছে, কোমা যদি বলতে হয় একটু ভালো ছিল বলবো। মোডস অফ ডেথ কি কি হতে পারে, বেশিরভাগই ডেথ সার্টিফিকেটে এই মোডস অফ ডেথ লেখা হয়, মোডস অফ ডেথ কিন্তু কোনো কজ অফ ডেথে লেখা যাবে না। এই যে কোমা, সিনকো, অ্যাসফিক্সিয়া, এগুলো লেখা যাবে না। মেকানিজম অফ ডেথ আরেকটা কথা, যেটা হাউ দ্য প্রসেস দ্য মেকানিজম অফ ডেথ, এটা একটা ব্যাপার আছে, এগুলো পরে বলবো। ডেথ, ও হ্যাঁ আরেকটা জিনিস, এগুলো অনেকগুলো কথা আছে। ম্যানার অফ ডেথ, এটা তো খুব শুনেছিস। ম্যানার অফ ডেথ মিনস হাউ দ্য পার্সন, আন্ডার হোয়াট সার্কামস্টেন্সেস দ্য পেশেন্ট ডাইড, তার মধ্যে কি আছে, কি কি আছে সেগুলো মানে আমি সুইসাইডাল, অ্যাক্সিডেন্টাল, হোমিসাইডাল, এই তিনটেই আছে। আমরা সবসময় বলি অ্যাক্সিডেন্টাল, সবসময় এটা টু ল, দিস ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। টু ল
this is very most important. We manner of death, তাই না? কজ অফ ডেথ যেমন ইম্পর্টেন্ট, তার সঙ্গে সঙ্গে ম্যানার অফ ডেথ। আদারওয়াইজ কোনো ব্যাপারটা হচ্ছে যখন আনন্যাচারাল হবে, টু ল ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এইবার তাহলে ন্যাচারাল ডেথটা কি? সবাই বলছি দেখ নোটটা রাখো। আমি এটা দিজ আর দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন্স আমি কিন্তু বলেছি। ন্যাচারাল ডেথ, তাহলে ন্যাচারাল ডেথ কাকে বলে রে? তোদের আউটগোয়িং যারা যারা বেরিয়ে গেল তাদের তো অলমোস্ট এভরি স্টুডেন্টসকে আমি দুটো তিনটেই কোয়েশ্চেন্স আমি করি, ডেথ, ন্যাচারাল ডেথ কি আর ম্যানার অফ ডেথ কি। কারণ এই তিনটে জিনিস পয়েন্ট হচ্ছে ডাক্তারদের কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট। তো এবারে কি আছে এখানে, কি আছে? ন্যাচারাল ডেথ কাকে বলে দেখে নে, কাকে বলে ন্যাচারাল ডেথ? ন্যাচারাল ডেথ, ন্যাচারাল ডেথ মিনস ডেথ occur entirely due to the disease process without an external influence, without an external influence, poisoning, violence, neglect or other things. তাহলে কি হবে? পিওরলি ডিউ টু দ্য ন্যাচারাল। হাসপাতালে ন্যাচারাল ডেথই হয়, বেশিরভাগই ন্যাচারাল ডেথ হয়। তাহলে আনন্যাচারাল ডেথ মানে আউটসাইড অফ দিস থিংস আনন্যাচারাল ডেথ। তার মানে কারণ বলছি যে কি আছে, তাহলে ডিজিজ প্রসেস ছাড়া যদি হয়, অর সেই ডিজিজ প্রসেসকে যদি আমি কোনো কিছু দিয়ে এক্সটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স দিয়ে আরো এনহান্স করি, তাহলে সেটা আনন্যাচারাল হবে। তাই তো হবে। আমি একটা স্যালাইন দিয়ে চালিয়ে গেলাম, পেশেন্টটা আছে, স্যালাইনটা টেনে খুলে দিলাম, দেখলো না, অক্সিজেনের নলটা টেনে খুলে দিলাম, বুঝতে পারলো না, ইট হ্যাপেন্ড। লেডিসকে, সে বাড়ির বাবাকে হোক আর একে হোক, তাকে মেরে ফেলার জন্য এগুলো অনেক কিছুই দেখা গেছে, অনেক কিছুই করা হয়। কেন? অনলি ফর প্রপার্টি। এটা হয়েছে প্রচুর। তাহলে সেটা কি হবে? তখন আনন্যাচারাল ডেথ, কারণ সে ডিজিজ প্রসেসের জন্য মরেনি। তাহলে তাকে জোর করে অক্সিজেন নলটা খুলে দেওয়া হয়েছে, স্যালাইনটা খুলে দেওয়া হয়েছে, বা স্যালাইনটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এই জিনিসটা তখনই কিন্তু ওই যে আউটসাইড ইনফ্লুয়েন্স, তখনই সেটা আনন্যাচারাল, অ্যান্ড দ্যাট কামস আন্ডার দ্য লিগ্যাল ইনভেস্টিগেশন। আনন্যাচারাল হলেই সেটা ইনভেস্টিগেশন হবে, ন্যাচারাল ডেথের ইনভেস্টিগেশন হবে না। তাহলে তো হাসপাতালে সবসময় পুলিশ ঢুকেই থাকবে, হবে না, হয় না। এই আরেকটা জায়গা, টেক নোট, সাডেন ডেথ। খুব বলেছে সাডেন ডেথ, খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাডেন ডেথ কখন বলে, কাকে বলে? টেক নোট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এই জন্যই সাডেন ডেথটা মেডিকেলি ইম্পর্টেন্ট, কারণ ইন সাডেন ডেথ ইউ ক্যানট ইস্যু মেডিকেল সার্টিফিকেট অফ কজ অফ ডেথ। আমি তো জানি না রে সাডেন ডেথ কখন, আমি কজ অফ ডেথ তো জানি না, জানতে পারবো না। কারণ when death occurs within the 6 hours, আগে বলা হতো within an hour, within the 6 hours of the onset of the last illness, 4 ঘন্টার মধ্যে, before getting any kind of attention, medical attention, তাহলে কিন্তু হয়ে গেল, সেটাই কিন্তু সাডেন ডেথ। এর ইম্পর্টেন্সটা কি? মেডিকেল সার্টিফিকেট ক্যানট বি ইস্যুড অ্যান্ড পোস্টমর্টম টু বি ডান। পোস্টমর্টম, অটোপসি এক্সামিনেশন, কারণ কজ অফ ডেথ তো করতে হবে, উইদাউট কজ অফ ডেথ কোনো ডেথ সার্টিফিকেট ডিসপোজ করা যাবে না। ডেথ ইজ, দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সাডেন ডেথ, এই ডেফিনেশন আগে ছিল 24 আওয়ার্স, নাও উইথ দ্য স্টার্ট অফ দিস মডার্ন ফেসিলিটি অ্যান্ড আদার থিংস, ইট কাম ডাউন টু 6 আওয়ার্স। 6 আওয়ার্স। সো ন্যাচারালি 6 ঘন্টার মধ্যে যদি মরে যায় হাসপাতালে, তার কজ অফ ডেথ জানার কোনো উপায় থাকে না। কি করে জানবো? কোনো ইনভেস্টিগেশন নাই, কোনো কিছু করতে হয় না, সেটা পড়তে হয় না। দ্যাট ইজ সাডেন ডেথ। এটা হু ডেফিনেশন, এটা যেটা দিয়েছি এটা হু ডেফিনেশন। প্রত্যেকে কিন্তু নোট নেবে, আমি জানি না কোনো বইতে এটা আছে কি না, বা অনেক বইতে আছে, অনেক জায়গাতে নেই, বাট ইউ টেক মাস্ট নোট। তারপর যেটা বলছিলাম, সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন, ভেরি ইম্পর্টেন্ট। অ্যাপারেন্ট ডেথ, আবারও বলছি, কত হয়েছে, টেক নোট। এখানে কি হচ্ছে? পেশেন্ট ইজ নট অ্যাকচুয়ালি ডেড, পেশেন্ট ইজ ট্রান্স স্টেট। কথাটা কথা না, ট্রান্স স্টেট অর টেম্পোরারিলি ডেড। কারণ অনেকেরই হার্ট হঠাৎ করে বুকে যদি আমি মারি, এটা খুব কমন, সঙ্গে সঙ্গে হার্ট বন্ধ হয়ে যায়, পেশেন্ট কিন্তু যায়, এটা হয়। পেটে সাডেন ব্লো অন দ্য অ্যাবডোমেন্স কজেস দ্য সাডেন স্টপেজ অফ দ্য, বাট অ্যাকচুয়ালি ইট ক্যান স্টে অনলি 1 minute or 2 minutes. Then again heart starts beating and patient actually again revives. তো ওইখানে কিন্তু তাহলে সেটা মরছে না সে, কিন্তু তাহলে সেটা হচ্ছে, সেটা কি হচ্ছে, অ্যাপারেন্ট ডেথ। তার মানে কি আছে অ্যাপারেন্ট ডেথটা? দিস ইজ এ স্টেট হোয়েন অল দিস থিংস, একটা দেখে না হোক, ভাইটাল ফাংশনস আর টেম্পোরারিলি অ্যাবসেন্ট, আবার বলছি টেম্পোরারিলি অ্যাবসেন্ট, একদম মিনিট, or comes to such a minimum state that it could not be elicited by normal medical examination. মানে আছে, তখনও পালস চলছে, হার্টবিট হচ্ছে, কিন্তু আমরা স্টেথো দিয়ে বাইরে দিয়ে নর্মাল বুঝতে পারছি না। দ্যাট ইজ কল্ড দিস থিংস সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনস।
আবারও বলছি, সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন সে ডরমেন্ট স্টেট। ডরমেন্ট স্টেটটা কখন হয়? পার্টিকুলারলি, আরে শীত ঘুম জানিস তো কিরে? হ্যাঁ জানিস, ইন দ্য শীত ঘুম কারা কারা যায়? অল রেপটাইলস গোজ টু দ্য থিংস, তাই তো, ডরমেন্ট স্লিপ। ওই সময় একটা ক্রোকোডাইলের হার্টবিট কতটা হয় জানিস? নর্মালি ক্রোকোডাইলস পার মিনিট 1 or 2, মানে যদি তুমি 1 মিনিট যদি তুমি তাকে দেখো, তুমি বুঝতেই পারবে না যে ওটা আছে। তারপরে 1 মিনিট হার্টবিট হয়ই না, কারণ all metabolic functions comes to a minimum so that they can survive with the stored food or all these things. তার জন্য অল মেটাবলিক সব কিছুই কিন্তু হার্ট লাং সব কিছু বন্ধ হয়ে যায়। সেই জিনিসটা এইটা সাসপেন্ডেড। এই ক্ষেত্রে ডাক্তারের ডিউটি কি? বসে থাকা। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ডক্টরস ডিউটি। এটা বলে দিলাম, না 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 পেশেন্ট মনে আমি তো পাইনি, এক্সামিনেশন করে তো কিছু তো পাইনি, এই জন্য আমি 4 ঘন্টা ওয়েট করবো, 3 ঘন্টা ওয়েট করবো। ইজ এ ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স। ডাক্তারের ডিউটিটা কি? লাস্টে লেখা আছে, দেখ কি লেখা আছে। একটা তুমি সাসপেক্ট করছো এটা সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনে আছে, তুমি কি করে বসে থাকবে ডেথের জন্য? ইমিডিয়েট এনার্জেটিক রিসাসিটেটিভ মেজার্স মাস্ট বি টেকেন। বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে। সিপিআর দাও, অক্সিজেন দাও, এটা আগে আমরা দিতাম, ইন্ট্রাকার্ডিয়াক অ্যাড্রিনালিন দিতাম, এ করতাম, সে তাকে বাঁচিয়ে তুলতে হবে। আমি সাসপেন্ড অ্যানিমেশন হলে শকুনের মতো বসে থাকবো, কখন মরে তারপর সার্টিফিকেট লিখবো, পিওর নেগলিজেন্স। তার কোন কেসে এই সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশনটা হয়? এনিওয়ে, কোন কেসে আমি বলে দিয়েছিলাম, বোধহয় এটাতে লেখাও আছে বোধহয়। খুব কমন একটা হচ্ছে যে ড্রাউনিং, আরেকটা হচ্ছে যে হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশনস, কারেন্টের লেগে ধুম করে পড়ে গেছে। ইয়ে কি বলে, দেখেছিস তোরা? সবাই দেখেছিস, ওই একটা সিনেমা হয়েছিল না, ওই ডাইনোসরের ফার্স্ট ফিল্মটা, কি নামটা? ডাইনোসর যে ফার্স্ট ফিল্মটা, জাস্ট আমি মনে করতে হয়েছি না, সেখানে একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওইটা আছে, ওই হাই ভোল্টেজ ফেন্সিংটা টপকাতে গিয়ে বাচ্চাটা পড়ে যায়, তারপর ন্যাচুরালি তখন ফাদার্স কামস যে অ্যাকচুয়ালি গিভস দ্য রিসাসিটেটিভ মেজার, কিন্তু ইটস নট ডেড, রিভাইভ করা যায়। হাই ভোল্টেজ ইলেকট্রিকিউশনস, ড্রাউনিং, পয়জনিং, স্নেক বাইট। সেই যে আবার ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস বলেছিলাম না আমি, কোথায় ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস, ভেরি ইম্পর্টেন্ট কেস, ভাওয়াল সন্ন্যাসী কেস, সেখানে আইডেন্টিফিকেশন বলেছিলাম। তার পয়জনিং, স্নেক বাইট। আর একটা ভেরি কমন নিউবর্ন বেবি। Very common what you encounter is a newborn baby. You go to the ward, you will see these things. Not all baby cries immediately after birth. It's born, completely born, but not crying. So doctors trying to resuscitate. তাই কি করে? ওই জন্য হট অ্যান্ড কোল্ড, যাতে উল্টো করে পায়, যেগুলো হয় আর কি, মেটেগুলো করা। তারপরে ইট মে টেক 1 minute, 2 minutes, আবারও বলছি 5 মিনিটটা কিন্তু খুব সাংঘাতিক জায়গা। তুমি ওই বাচ্চাটাকে ফেলে রাখলে, কাঁদছে না, হ্যাঁ, তাহলে কিন্তু ক্রিমিনাল নেগলিজেন্স। তাহলে প্রথম কাজটা কি সাসপেন্ড অ্যানিমেশনে? ইমিডিয়েট এনার্জেটিক রিসাসিটেটিভ মেজার্স মাস্ট বি টেকেন। তাহলে বাচ্চাটাকে বাঁচাতে হবে, তখন সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার, কিন্তু ক্যামেরায় এখন সবই ক্যামেরায় দেখা যাচ্ছে, ডাক্তার বসে আছে গল্প করছে, আর ওদিকে সিস্টার উলগুনে যাচ্ছে, বাচ্চাটা পড়ে আছে, এসব করলে চলবে না, তখন তুমি কিন্তু বিরাট ফেসে যাবে। তাহলে এটাই বুঝি, তাহলে কমন সাসপেন্ডেড অ্যানিমেশন সেইটাই। তো এখানে হচ্ছে, সুতরাং ইম্পর্টেন্ট আগে একটা বলে দিচ্ছি যে আর 2 মিনিট ক্লাস আছে নাকি, শুধু 2 মিনিট সময় আমি নেব। একটা কথা, হাউ ইউ এক্সামিন এ পেশেন্ট ফর ডেথ। রেসপিরেশন, ভালো করে শোন, হাউ ইউ চেক ফর রেসপিরেশন। ডাক্তারের কাছে 3টে ইনস্ট্রুমেন্টস থাকে, একটা স্টেথোস্কোপ, একটা টর্চ লাইট, আর একটা থাকে হ্যামার পয়েন্টের নিডল টাইপ। এই 3টে জিনিস দিয়ে আমাকে দেখতে হবে। তাহলে ফার্স্ট আমি কি দেখবো? রেসপিরেশন। কি করে দেখবো? ওই জাস্ট না, এত বড় বড় বুক উঠানামা করবে না যে তুমি দেখতে পাবে। তারপর অনেকগুলো পদ্ধতি আছে, সেগুলো বইতে লেখা আছে, আমি বলছি না, কিন্তু ইমিডিয়েটলি তুমি স্টেথোটা নিয়ে কি করবে? ইউ মাস্ট স্টেথো অস্কালটেট। কোথায় অস্কালটেট করবে? এনিবডি? যদি কেউ কোনো সময় থাকে সিনিয়রদের কাছ থেকে, এনিবডি? কোথায় অস্কালটেট? হোয়াই ইউ পুট ইউর বেল অফ দ্য স্টেথোস্কোপ? কোথায়? চেস্টে? রেসপিরেশনটা চলছে নাকি? অন দ্য ট্রাকিয়া। তাহলে স্টেথোস্কোপটা কোথায় বসাবে? অন দ্য ট্রাকিয়া, to see the bronchial sound, which is most loud and continuous.
মানে রেসপিরেশন যদি থাকে তুই পাবি, চেস্টে তুমি পাবে না। ভেসিকুলার ব্রেথ সাউন্ড এত সহজ নয়, সেটা তো বোঝা। তাহলে একটা হলো। নেক্সট আমি হার্টবিট। আরে বেঁচে আছে নাকি হার্টবিট, কি করবে প্রথমে? এইটাই বলো, রাস্তার লোকেরাও জানে। কি দেখবে? কি দেখবে? হার্টবিট আছে নাকি। অতটা সাধারণ লোক অতটা জানে না, তারা সবাই জানে এই হাতটা চেপে ধরে, তাই তো নাকি? তার পালসটা দেখতে হবে আগে। তার দুটো জায়গায় পালস দেখে, একটু যারা জানে প্রথমে হলো এটা দেখবে, তারপরে ক্যারোটিড দেখবে, তাই না? হলো পালসটা আছে নাকি, তারপরে অসকালটেট করবে, কারণ হার্টবিট আছে নাকি। এই দুটো জিনিস। ইসিজি টিসিজি ভুলে যাও, রাস্তাঘাটে হসপিটালের ওয়ার্ডে গিয়ে ইসিজি কখনো কেউ করে না, তাহলে বলতে হবে তুমি কিছুই জানো না। তাহলে এই দুটো দেখলে, তাহলে একটা হচ্ছে এটা দেখলে, তারপরে এটা দেখলে, তারপরে ব্রেন ফাংশন। তাহলে দুটো জিনিস, তিনটে। ব্রেন ফাংশনটা কি করে দেখবে রে বাবা? দুটো রিফ্লেক্স শুনেছো, নাম শুনেছো? একটা হচ্ছে কর্নিয়াল রিফ্লেক্স, আর একটা লাইট রিফ্লেক্স। দুটো নাম শুনেছো? হোয়াট ইজ কর্নিয়াল রিফ্লেক্স? বল বল বল, একটু জোরে বল বল। বলছিস তো, আমি কথাগুলো শুনেছি ভালো করে। আছে, আমি যেতে পারছি না তোর কাছে। কি কি? ঠিক, টাচ দ্য কর্নিয়া উইথ এনি সফট থিংস। কি হবে? কি হবে? বেঁচে থাকলে এটা, এই যে কর্নিয়াল রিফ্লেক্স। তারপরে একটা কি বললাম? লাইট রিফ্লেক্স আর পিউপুলারি রিফ্লেক্স। কি? লাইটে, টর্চ লাইটটা যদি চোখে ফেলি, কনস্ট্রিকশন, ডায়ালিটেশন। ওই জন্য ফিক্সড অ্যান্ড ডাইলেটেড পিপলস, বাইল্যাটারাল ফিক্সড অ্যান্ড ডাইলেটেড পিপল ইজ দ্য সাইন অফ ডেথ, তাই না? তাহলে তিনটে ফাংশন চেক করা গেল। রেসপিরেশন কি করে চেক করলাম বলে দিলাম। আবার এই যে ভুলে গেলে চলবে না, বুকে স্টেথো দিয়ে হবে না, বুকে স্টেথো দিয়ে বুঝতে হবে হার্টবিট, তারপরে করতে হবে ব্রেন ফাংশন। তাহলে হলো রেসপিরেশন, কার্ডিওভাস্কুলার ফাংশন আর ব্রেন ফাংশন। টেস্ট হলো, ভুলবে না, অ্যাটলিস্ট ইন ফিউচার লাইফ। আবার ডেথ সার্টিফিকেট তোমাকে ঠিক ইস্যু করতে হবে, নাহলে কিন্তু সিরিয়াস সিরিয়াস লিগ্যাল প্রবলেমস অ্যান্ড পাবলিক প্রবলেমস, ভেরি বিগ ইস্যু। ওকে, অল ফর টুডে। আর বলছি, very very common questions, এগুলো থেকে ম্যাক্সিমাম questions I used to ask from this chapter, কারণ এই ভেরি প্র্যাকটিক্যাল। ওকে।